বলিয়া রহিলে তুমি আমি যাবে বারে। যে জাগো যে জাগো গোরা চাঁদ বলে। তোমারে লইতে আমি হই অবতার। তোমারে লইতে আমি হই অবতার। আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার। যে জাগো যে জাগো গোরা চাঁদ বনে। এনেছি ঔষধি মায়া নাসিবার লাগি। এনেছি ঔষধি মায়া নাসিবার লাগি। হরি নাম মহামন্ত্র দৈত মিনগে। যে জাগো যে জাগো তোরা চাঁদ বনে। भक्ति विनोद प्रभु करने परिया। भक्ति विनोद प्रभु करने परिया। श्री हरि नाम मंत्र मगिया। जे जागो जे जागो गोरा चांद बने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Jaya Radha Govinda Ashtasaki Vrinda Shri Radhe. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Shri Shri Radha Govinda Nasika Brenda Ki Jai. Shri Shri Giri Govardhan Ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Gurudev Ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Shastri. No. Radha Krishna will tell. I thought I'll give a chance to everybody to come. Reading from Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 3, Chapter 1, Text number 17. Chapter entitled as Questions by Vidura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sanirgata Kaurava Punyalabdho Gajavyatita Padapadani Anvakramat Punya Chikishayo Ujyavyam Adhistito Yani Sahasra Murtahi Sanirgata Kaurava Punyalabdho Gajavaya Tirtha Padapadani Anvakramat Punya Chikeshayor Urvyam Adhistato Yani Sahasra Murtahi
Sanirgata Kaurava Punya Sabdho Gajavyatita Pada Padani Anvakramat Punya Chikichayo Uryavyam Adhistato Yani Sahasa Murtihi Sanirgata Kaurava Punyalabdho Gajavayatita Padapadani Anvakramat Punya Chikirchayorvayam Adhistato Yani Sahasramurtihi Sanirgata Kaurava Punyalabdho Gajayatita Padapadani Anvakramat Punya Chikishayoryavam Adhistito Yani Sahasramurtihi Sanirgata Kaurava Punyalabdho Gajayatita Padapadani Anvakramat Punya Chikishayorvayam Adhistato Yani Sahasramurtihi Sanirgata Kaurava Punyalabdho Gajayatita Padapadani Anvakramat Punya Chikishayorvayam Adhistato Yani Sahasramurtihi. Word to word. Saha, he, Vidura. Atadu, Vidurudu. Nirgataha, after having quit. Vidichina Pimmata. Kaurava, the Kuru dynasty. Kuru Vamshamu. Punya, piety. Punyamu. Labdaha, so achieved. ఈ విధముగా సాధించి Gajavyat, from Astinapura. అస్తినాపురం నుండి Tirthapadaha, of the Supreme Lord. దేవాదేవుడగు హరి Padani, pilgrimages. తీర్థస్థానములు Anvakramat, took shelter. ఆశ్రయించెను. Punya, piety. పుణ్యము Chikishaya, desiring so. ఆ విధముగా కోరుచు Urvyam, of high grade. ఉన్నత స్థాయి Adhistitaha, situated. స్థితి మైయున్న Yani, all those. వాణి అన్నిటినీ Sahasra, thousands. వేలాది Murtihi, forms. రూపములు. Translation and purport by Srila Prabhupada. By his piety, Vidura achieved the advantages of the pious Kauravas. After leaving Hastinapura, he took shelter of many places of pilgrimages, which are the Lord's lotus feet. With a desire to gain a high order of pious life, he traveled to holy places where thousands of transcendental forms of the Lord are situated. భావం
తన పుణ్యముచే విదురుడు పవిత్రులకు కురువంశజులు పొందిన లాభములన్నిటినీ సాధించెను. హస్తినాపురం నుండి వీడిన పిమ్మట అతడు భగవానుని పాదపద్మములకు పెక్కు తీర్థస్థానములను ఆశ్రయించెను. ఉన్నతమైన పుణ్యజీవనము బడి కొరకతో అతడు భగవానుని వేలాది దివ్య రూపములు స్థితిమై ఉన్న పవిత్ర స్థానములకు ప్రయాణించెను. How many of you need English puppet? Who don't know Telugu, raise your hands. You can read, right? You know Telugu? 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 Okay. Okay, read in Telugu. భాష్యం. విదురుడు నిస్సంశయముగా పరమోత్తముడు మరియు పవిత్రుడు అయున్నాడు. లేని ఎడల అతడు కురువంశం నందు జన్మించేటి వాడు కాడు. ఉన్నత వంశం నందు జన్మించుటకు, అధిక ధనమును కలిగి ఉండుటకు, ఉన్నతుడగు విద్యావంతుడగుటకు, అతి గొప్ప సౌందర్యమును కలిగి ఉండుటకు పూర్వ పుణ్యకర్మలే కారణము. కానీ శ్రీకృష్ణ భగవానుని కరుణ బడసి అతని దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవయందు నెలకొనుటకు అట్టి పుణ్య సంపదలు ఏమాత్రము సరిపోవు. విదురుడు తనను తాను అపవిత్రుగానే భావించెను. కనుకన అధిక పుణ్యము బడిసి భగవానునిగా చేరువగా నగుటకు అతడు ప్రపంచమందలి గొప్ప తీర్థస్థానములు ప్రయాణింప సమకట్టెను. ఆ సమయమున శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా ప్రపంచమున నిలిచి ఉన్నాడు. విదురుడు ఆ దేవదేవుని నేరుగా దరి చేరి గోరినచో అట్లు కావింపవచ్చును. కానీ తాను తగినంతగా పాపం నుండి విముక్తిని కానందున అతడు అట్లు నర్చలేదు. పాపపు సర్వ ప్రభావం నుండి పూర్తిగా ముక్తుడు కానంత వరకు ఎవరునూ 100% కృష్ణ భక్తిని చేయజాలరు. కుటిల రాజనీతి అగ్నులు ధృతరాష్ట్రుడు మరియు దుర్యోధనులు సాంగత్యముచే తన పుణ్యము నశించినదనే విషయమును విదురుడు ఎరిగి ఉండెను. తత్కారమున భగవానుతో శీఘ్రమే జత కూడుటకు తాను యోగ్యుడని కానని అతడు తలిచెను. భగవద్గీత 7.28 నందు ఈ విషయం ఈ క్రింది శ్లోకనందు ధృవపరచబడినది. ఏషాం త్వగతంత పాపం జనానాం పుణ్యకర్మాణం తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రత. కంసుడు, జరసంధుడు వంటి పాపులకు అసురులు శ్రీకృష్ణు పూర్ణ పురుషోత్తములకు దేవదేవుని పరతత్వమును భావింపజాలరు. శాస్త్రములందు నిర్దేశింపబడిన ధర్మయుత జీవనపు క్రమానుగత నియమాలను అనుసరించేడి విశుద్ధ భక్తులే తొలుత కర్మయోగం నందు, తదుపరి జ్ఞానయోగం నందు నియుక్తులు కాగలరు. తదనంతరము విశుద్ధ ధ్యానము ద్వారా వారు శుద్ధ చైతన్యం అవగతను చేసుకొనగలరు. భగవత్ చైతన్యము వృద్ధి నొందినప్పుడు మనుజుడు విశుద్ధ భక్తుల సాంగత్యము నుండి లాభమును బడియవచ్చును. శ్యాన్ మహత్ సేవయా విప్ర పుణ్యతీర్థేన సేవనాత్. ప్రస్తుత జీవన కాలం నందు మనుజుడు భగవానుడితో సాంగత్యము నొందవచ్చును. తీర్థయాత్రలకు పాపములు తొలగించి వేయుటకే తీర్థస్థానములు ఉద్దేశించబడినవి. విశుద్ధ అసత్వమును మరియు భగవత్ చైతన్యను సాధించుటకు తద్విచారము కలిగిన వారందరికీ అవకాశం నొసుగుటే అట్టి తీర్థస్థానములకు విశ్వమందట నెలకొని ఉన్నవి. అయినను కేవలం తీర్థస్థానములు దర్శించుచు విద్యుద్ధర్మలను నిర్వర్తించుట ఎవరునూ సంతృష్టి చెందరాదు. భగవత్ సేవలో నియుక్తులై అచ్చట అదివరకే నిలిచియున్నట్టి మహాత్ముల దర్శించుట అతడు అభిలాషించవలను. ప్రతి తీర్థస్థానమునందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన వివిధ దివ్య రూపములందు నెలకొని ఉండెను. ఆ రూపములు అర్చామూర్తులు, సామాన్యునిచే సులభంగా భగవద్ రూపములు అని పిలువబడును. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మన లౌకికేంద్రియములను పరమైన వాడు. మన ప్రస్తుత నయనములు అతడు దర్శనీయుడు కాడు. మన ప్రస్తుత కర్ణములచే అతడు వినబడడు.
ఎంత శాతము మనం ఆ దేవదేవుని సేవలో నియుక్తమై ఉంటామో, లేదా ఎంత శాతం మన జీవితంలో పాపం నుండి విడబడినావో అంత శాతము మనం అతన్ని గ్రహింపగలము. కానీ మనము పాపం నుండి విముక్తులము కానప్పటికీ కరుణపూర్ణుడు అతడు మందిరం అందలి అర్చామూర్తుల రూపంలో తనను గాంచుటకు మనలకు అనుమతి కొనసాగించుండు. భగవానుడు సర్వశక్తి సంపన్నుడు. తత్కారణం చేత అర్చామూర్తి ద్వారా అతడు మన సేవను స్వీకరింపగలడు. కావున ఎవరును మందిరమందలి అర్చామూర్తిని మూర్ఖపు విగ్రహముగా భావింపరాదు. అట్టి అర్చామూర్తి విగ్రహము కాదు, సాక్షాత్గా భగవానుడే. మనుజుడు ఎంత శాతం పాపం నుండి ముక్తి నొందునో అంత శాతం అర్చామూర్తి యొక్క ప్రాధాన్యం అవగతం చేసుకున్న సామర్థ్యుడగును. కనుక విశుద్ధ భక్తుని మార్గదర్శనముగా సర్వదా వాంఛనీయమై ఉన్నది. భారతవర్ష ప్రాంతం నందు వందల వేలాది తీర్థస్థానాలు సర్వత్రా నెలకొని ఉన్నవి. సంవత్సరపు అన్ని కాలమునందు జనసామాన్యుని సంప్రదాయ అభ్యాసం అట్టి తీర్థస్థానములు దర్శించుచుందురు. వివిధ తీర్థస్థానములందు గల శ్రీకృష్ణ భగవాను కొన్ని అర్చామూర్తి ప్రతి నిత్యం ఇచ్చట పేర్కొనబడినవి. जय श्री श्री राधा गोविंद नसक वृंदा की जय, शिला प्रभुपाद की जय. మథుర శ్రీకృష్ణ జన్మస్థలం యందు భగవానుడు ఆదికేశవునిగా నెలకొన్నాడు. పూరి ఒరిస్సా యందు ఆ దేవదేవుడు జగన్నాథునిగా పురుషోత్తమును సైతం పిలువబడును నెలకొని ఉన్నాడు. అలహాబాద్ ప్రయాగ్ అందు అతను బిందు మాధవునిగా నెలకొని ఉన్నాడు. మందరాచలం భగవానుడు మధుసూదనిగా నిలిచి ఉన్నాడు. ఆనందార్యను వాసుదేవునిగాను, పద్మనాభునిగాను, జనార్దనునిగాను, విష్ణు కంచి యందు విష్ణువుగాను, మాయాపూరం నందు హరిగాను అతడు పిలువబడును. శ్రీకృష్ణ భగవాను యొక్క అట్టి కోట్లాది అర్చము రూపములు విశ్వమందట నెలకొని ఉన్నవి. అవన్నీ చైతన్య చరితం నందు ఈ కింది వాక్యంలో సంగ్రహింపబడినవి. సర్వత్ర ప్రకాశతాండ్రే భక్తే సుఖదితే జగతేరా ధర్మ నాశి ధర్మ స్థాపితే. భక్తులకు ముదుము నొసగొట్టునవు తన పాపమును పరిహరించుకొనుటకు సామాన్యునికి అవకాశం వసుకుంటుటూ ప్రపంచం నందు ధర్మమును సుస్థాపితం చేయుటకు భగవానుడు ఆ విధముగా స్వయమున విశ్వమందట విస్తరించి ఉన్నాడు. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So we are discussing from Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 3, Chapter 1, verse number 17, the chapter entitled as Questions by Vidura. సో మనం శ్రీమద్-భాగవతం 3వ స్కందం 1వ అధ్యాయం శ్లోకం సంఖ్య 17 విదురుని ప్రశ్నలు అనే అధ్యాయం నుంచి చర్చిస్తున్నాం. So here we understand, due to the translation, the main thing it talks about pilgrimage. Why the pilgrimage? Visit different places and see the deities and pray to the deities and take the association of pure devotees and hear the Krishna Katha or Sthala Purāṇa of that place. That is actually pilgrimage. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా తీర్థయాత్రల గురించి వివరిస్తున్నారు. తీర్థయాత్రలో ఎన్నో అర్చమూర్తులు ఉన్నాయి. తీర్థయాత్రలకు ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే మన అర్చమూర్తులను దర్శనం చేసుకోవడం, అక్కడ శుద్ధ భక్తులు ఉన్న వారి దగ్గర నుంచి కృష్ణ కథ హరికథ వినడం, వారి పుణ్యక్షేత్రాల యొక్క లాభాన్ని ప్రయోజించుకొని మన జీవితాన్ని పరిపూర్ణం చేసుకోవడానికి ఈ తీర్థయాత్రలు ఎన్నో భారతదేశం మొత్తం ఎన్నో కలిగి ఉన్నాయని వివరిస్తున్నారు. That's the purpose of pilgrimage, not for anything else. People generally now for a break, a change of place, or just for fun, or just excursion,
let's go on pilgrimage. No, that's not the idea. కానీ ప్రస్తుత యుగంలో తీర్థయాత్రలు ఎలా అయిపోయినా అంటే ఏదో ఒక విహార యాత్ర లాగా, లేకపోతే మన దైనిక కార్యక్రమం నుంచే ఒక కొంచెం సమయాన్ని వేచి ఒక విహార యాత్రగా ఒక కోసం వివరిస్తూ తిరుగుతూ ఉన్నారు. You can see the mood of Vidura. I am just going on pilgrimage for what actually? I am very, very sinful. Though he's a great personality, a Mahajana, he thought I am very, very sinful. I had to go on pilgrimage to purify myself, to purify mind and my heart. Why he thinks he's sinful? Because he thinks he had the association of these diplomatic personalities like Dhritarashtra and Duryodhana. When I mingle with these people, how I can be pure? How is it possible to lead a good, pure life? It's not possible. So better go on pilgrimage. విదురుని యొక్క భావం ఏంటిదంటే నేను చాలా పాపాత్ముని. ఎందుకంటే విదురుని యొక్క భావం ఎలా నన్ను పవిత్రీకరించుకోవడానికో తీర్థయాత్రలు ప్రయాణిస్తున్నారు. ఎందుకంటే అతను ఏమని భావిస్తున్నాడు అంటే నేను దుర్యోధనుని ధృతరాష్ట్రుని యొక్క సాంగత్యంలో నా జీవితాన్ని గడిపాను కాబట్టి నేను ఎంతో పాపాత్మునిగా కలిగాను. మనం చూడవచ్చు విదురుడు ఒక మహాజనుడు అయినప్పటికీ అతను ఏ విధంగా భావిస్తున్నాడంటే నేను ఎంతో పాపాత్మునిగా భావిస్తూ అతను మనస్సుని, అతని హృదయాన్ని, అతని ఇంద్రియాలను పవిత్రీకరణ చేసుకోవడానికి కోసం ఈ తీర్థయాత్రలకి దర్శించుకోవడానికి కోసం ప్రయాణించాడు. Though Krishna was there, pilgrimage is not necessary. Krishna was there. We have gone straight to Krishna, and Krishna likes him very much. We know that. Krishna came to his house also. Though he was invited by Duryodhana, Bhishmacharya, Dronacharya, Krishna never went. He went to Vidura's house. Because Krishna is so attached to Vidura, because he knows he's a great devotee. But still, Vidura is thinking, I am not qualified to go and meet Krishna. Now that I have been chased out from the palace, Duryodhana blasphemed me, ill-treated me, but for my life, he took away everything. So he never went and cried to Lord Krishna or poured his problems to Lord Krishna. No. Simply, I got to purify my existence. He started traveling. సో మనం చూడవచ్చు ఆ దేవదేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వయంగా అక్కడ ఉపస్థితి అయినాడు. ఎందుకంటే శాంతి రాయబారానికి వచ్చినప్పుడు దుర్యోధను కాకుండా అతను విదురు ఇంట్లో నివసించాడు, ఆతిథ్యాన్ని కూడా స్వీకరించాడు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ విదురుల వారు దుర్యోధన ద్వారా ధృతరాష్ట్రం ద్వారా వెలివేయడం జరిగిందో అతను ఏమని భావిస్తున్నాడంటే నేను నేరుగా అతను వెళ్ళి శ్రీకృష్ణునికి మొరపరుచుకోలేదు. అతను ఏమని భావిస్తున్నాడంటే స్వయంగా నేను ఇంకా శ్రీకృష్ణునితో సాంగత్యం చేసే అంత పవిత్ర ఆత్మగా నేను మారలేదు, అందుకోసం నన్ను నేను ముందుగా పవిత్రీకరించుకోవాలని భావనతోటి ఈ పాపాల నుంచి పూర్తిగా విముక్తి పొందాలని భావనతోటి తీర్థయాత్రలు ప్రయాణించారు. So when I am sinful, how I can go to Krishna? So we should be very careful. When I am sinful, how I can go to the altar? How I can go to Radha Govinda? When I am not clean, how I can go to Radha Govinda? How I can worship Radha Govinda? How I can care and serve Radha Govinda? So devotee should have this mood, because I am very sinful. And how to remove these sins? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. This is understanding. I am not qualified to go near Krishna because I am sinful. I have to purify my existence. So I will travel, meet different devotees, hear from them, and purify my existence and uplift my consciousness, Krishna consciousness. That will be nice. సో దీన్ని బట్టి మనం కూడా చాలా సావధానంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం పాపం నుంచి పూర్తిగా విముక్తి పొందిన వరకు మనం కృష్ణుడితో సాంగత్యం చేయలేము. మనం ఎంత సాధారణ మనకు రాధా గోవిందుని అర్చన విధానంలో కానీ లేదా రాధాతో సాంగత్యం చేయడానికి కానీ మనం ఎల్లప్పుడు ఏమని భావించాలంటే మనం పవిత్రీకరణ కావాలి, మన పాపం నుంచి భగవంతుని సమీపించలేము. అందుకోసం మనం ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేయడం వల్ల మన పాపం నుంచి విముక్తి పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటున్నాం. సో అందుకోసమే ఎప్పటి వరకు అయితే మన ఈ పాపం నుంచి పూర్తిగా విముక్తి పొందామో అప్పుడు వరకు మన కృష్ణునితోటి సాంగత్యం చేసే అర్హత కానీ అవకాశం కానీ మనకు దొరకదు. సో మొట్టమొదటిగా మనం ఏం చేసుకోవాలంటే పాపం నుంచి విముక్తి పొందడానికి కోసం ప్రయత్నం చేయాలి. అందుకోసం ఇక్కడ విధుల వారు ఏం చేస్తున్నారంటే తీర్థయాత్రలు ప్రయాణించి మొదటగా అతను పాపం నుంచి విముక్తి చేసుకొని తర్వాత కృష్ణుని సందర్శన కోసం ప్రయత్నం చేస్తాం. Prabhupada quotes Bhagavad Gita 7th chapter 28th verse. Esham tantagata papam jananam punyakarmanam te dvandamoha nirmukta bhajante mam dridhavrataha. Who can do my bhajan very seriously? One who is free from sins in this life and the past life. Only the person who is very free from the sins, he can do bhajate mam dridhavrataha.
you can very seriously do is bhajan. సో ఇక్కడ ప్రభుపాద వారి భాషణలో భగవద్గీత 7వ అధ్యాయం 28 శ్లోకంలో వివరిస్తున్నారు. ఎవరు భజన తీవ్రంగా చేయగలుగుతారు, దృఢత్వంతో ఎవరు భజన చేయగలుగుతారంటే ఎవరైతే వారు ఈ జన్మ పాపాల నుంచే కాకుండా పూర్వజన్మల పాపాల నుంచి పూర్తిగా విముక్తి పొందిన వారు మాత్రమే భక్తియుక్త సేవని స్థిరంగా భజన దృఢవ్రతంతో చేయగలుగుతారు ఇక్కడ శ్లోకంలో వివరించారు. So that's the mood one should take to pilgrimage. Tell me in Bhāgavatam, who all went on pilgrimage? సో ఇది భావన, మన భావన కలిగి ఉండాలి. భాగవతంలో ఎవరెవరు తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళారు మీకు తెలిసిన? Pandavas, Balramji, then Vidura, yes, now we are talking about this pilgrimage only, and other scriptures also, Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Madhavendra Puri, Ishwara Puri, Ramanacharya, Shankaracharya, Madhvacharya, almost everybody. Is one of the spiritual activity to visit the dhams and take the message of the deities and hear from the devotees and take the association of the devotees. సో మనం శ్రీమద్-భాగవతం కానీ చైతన్య చరిత్రం గమనించినట్లయితే ఎంతోమంది మహానుభావులు, ఎంతోమంది శుద్ధ భక్తులు, స్వయంగా భగవంతులు వారు కూడా అన్ని తీర్థయాత్రలకు గమనించారు. ఎందుకంటే ఈ తీర్థయాత్రలు చేయడం వల్ల ఏంటిదంటే ఇది మన ఆచార విధానంలో ఒక సంప్రదాయం అన్నట్టు. తీర్థయాత్రలు చేయడం వల్ల మనం భగవంతుడి సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Prabhupada did, Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj did. They did pilgrimage. At the same time, they were into preaching also. Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj is the one who started this institution. How systematically to preach Krishna consciousness. So then much were there, but not an institution where you can preach very nicely to the people. So he was very merciful. The Ramahatta started by Bhaktivinoda Thakur. But he developed that in a more organized, that is Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj, Gaudiya Math. And Srila Prabhupada further he developed it to ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, not limited to India, but to the whole world. సో ఈ విధంగా మన శ్రీల ప్రభుపాద వారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారు మొట్టమొదటిగా ఈ సంస్థ అంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్రీచింగ్ అంటే ఈ సంస్థ ద్వారా ఏ విధంగా ప్రచారం చేయాలనేది మొట్టమొదటిగా స్థాపించిన వారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారు. గౌడియ మఠం ద్వారా వాళ్ళు ఈ సంస్థ ద్వారా ఏ విధంగా ప్రచారం చేయొచ్చు అని చెప్పారు. ఇంతకుముందు భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వారు కూడా ప్రచారం చేశారు, కానీ నామహాట విధానంతో ప్రచారం చేశారు. తర్వాత శ్రీల ప్రభుపాద వారు ఇస్కాన్ సంస్థని స్థాపించి ఈ విధంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల్లో ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని ఏ విధంగా ప్రచారం చేయాలి ఒక సంస్థ ద్వారా అనేది వాళ్ళు స్థాపించడం జరిగినది. In Chaitanya Charitamrita you can see Madhavendra Puri. His pilgrimage was very amazing. The way he travelled around, right from Udupi. He started going to different places. He came to Vrindavan, where personally Lord Gopal served him with a glass of milk. Then Gopal came in the dream and said, my deity form is there, establish a temple. Again Gopal came in the deity form in the dream and he said, go to Puri and get me some chandan, it's too hot. Again Madhavendra Puri went and got the chandan. On the way back, when he went to the Kshirachor Gopinath temple, there again Lord came in the dream, not necessary you have to come to Vrindavan and apply chandan to me on my deity Gopal. Not necessarily Gopinath, you can apply here only. 3 times the deity spoke to Madhavendra Puri in the dream. సో మనం చూడొచ్చు శ్రీ చైతన్య చరితామృతంలో మాధవేంద్ర పురి ఒక ఏ విధంగా తీర్థయాత్ర చేశారు. స్వయంగా మాధవేంద్ర పురి వారు వృందావనానికి వెళ్ళినప్పుడు స్వయంగా అతను గోపాలుడు స్వయంగా అతనికి వచ్చి పాలన ఇచ్చి అతని సాంగత్యాన్ని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అంతేకాకుండా కళలో భగవంతుడు కళలో వచ్చి నేను ఈ పొదల్లో ఉన్నాను, నాకు దయచేసి తిరిగి లేచి గోపాల్ విగ్రహాన్ని నన్ను గోవర్ధన పర్వతం మీద ప్రాణప్రతిష్ఠ చేయండి అని వివరించారు. అదే ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకోసారి కళలో వచ్చి ఇక్కడ చాలా వేడిగా ఉన్నది, నాకు జగన్నాథ్పూర్కి వెళ్ళి చందనం కావాలన్న ఉద్దేశంతో జగన్నాథ్పూర్కి కూడా పంపించడం జరిగింది. మాధవేంద్రపూర్ వారి ఈ విధంగా బృందావనం నుంచి జగన్నాథ్పూర్కి వెళ్ళి తర్వాత అక్కడ జగన్నాథ్పూర్ నుంచి మళ్ళీ తిరిగి మళ్ళీ చందనం స్వీకరిస్తుంటే అక్కడ షీర్చోర్ గోపీనాథ్ అంటే గోపీనాథ్ విగ్రహాన్ని దర్శనం చేసుకోవడం జరిగింది. కానీ మళ్ళీ తర్వాత అదే సమయంలో మళ్ళీ 3వ సారి కూడా కళ్ళలో వచ్చాడు భగవంతుడు స్వయంగా మాధవేంద్రపూర్కి వచ్చి ఈ చందనాన్ని మీకు స్వయంగా గోపాల్కి పెట్టవలసిన అవసరం లేదు, గోపాల్కి నాకు ఎలాంటి వ్యత్యాసం లేదు, స్వయంగా ఈ చందనాన్ని నాకే అర్పించు అని
గోపీనాథ్ స్వయంగా అతనికి కళ్ళలో వచ్చి సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా మాధవేంద్రపూర్ వారికి స్వయంగా భగవంతుడు 3 సార్లు కళలో వచ్చి ఏ విధంగా అతని సేవలో నిమగ్నం చేశాడు మాధవేంద్రపూర్ని. And it is not simply some idols or some statues, no. It's a person, living person. You know, when you worship very sincerely, very seriously, then they reciprocate. As in the case of Madhavendrapuri, the deity is reciprocated. And you know, Sakshi Gopal pastime, the deity from Vrindavan walked all the way from Vrindavan to Cuttack, Orissa. The Lord walked just to give the witness. Yes, I am the witness for this Brahmana who is very, very truthful. He came. Just see how the Lord reciprocates. సో ఈ విగ్రహాలు అంటే ఎలా ఉంటాయంటే స్వయంగా అవి ప్రతిస్పందిస్తాయి. ఎవరికైతే శుద్ధ భక్తులకు విగ్రహాలకు ప్రతిస్పందిస్తూ మనని సేవలు నిమగ్నం చేస్తూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకు మనకు సాక్షి గోపాల్ యొక్క విగ్రహం చూసినట్లయితే గోపాలుడు స్వయంగా ఆ బ్రాహ్మణుని వృద్ధ బ్రాహ్మణుని కోసం స్వయంగా సాక్ష్యం చెప్పడానికి కోసం తిరిగి వచ్చి ఉన్న విలేజెస్లో కానీ గ్రామంలో అందరికీ సాక్ష్యం చెప్పి స్వయంగా సాక్షి గోపాల్గా పేరు ప్రఖ్యాతి పంచాడు. అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుందో అంటే శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడైతే భగవంతుని విగ్రహాలు నిమగ్నం అవుతారో స్వయంగా విగ్రహాలు ఏదో వట్టి మూర్తిలాగా కాదు, స్వయంగా అవి ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతిస్పందిస్తాయి. అది మన శాస్త్రాల్లో వివరించారు. On the way Kanchipurna, in Kanchipuram, he was serving Lord Varadaraja, was simply amazing. With so much love and care he was serving, Lord is to converse with him, is to talk with Kanchipurna. సో అంతేకాదు మన స్వయంగా ఇక్కడ వరదరాజ స్వామి కాంచీపురంలో స్వయం కాంచీపూర్ణ అనే భక్తుడికి స్వయంగా వరదరాజ స్వామితో ప్రతినిత్యం అతను సంభాషించేవారు, మాట్లాడుతూ ఉండేవారు. And the whole Kanchipuram, all the people they knew, is very, very dear to Varadaraja and is a friend of Varadaraja. They always converse. So one village person, very simple, wonderful devotee, he approached Kanchipurna and asked him, please find out from Lord when I will be liberated. సో ఈ విషయం అక్కడ కాంచీపురంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ తెలుసు. కానీ ఒక సందర్భంలో ఒక గ్రామస్తుడు ఒకతని దగ్గరికి వచ్చి కాంచీపురం అడగడం జరిగినది, మీరు దయచేసి వరదరాజ స్వామిని అడిగి నేను ఎప్పుడు ఈ భౌవ సాగరం నుంచి ముక్తిని పొందుతానో దయచేసి నాకు తెలియండి అని కాంచీపూర్ణని అడగడం జరిగింది. సో కాంచీపూర్ణ, as per this villager, he asked the Lord, such and such a person, when he is getting liberated, he wants to know. Lord said, this birth will come back to me. సో అప్పుడు తర్వాత కాంచీపూర్ణ వారు స్వయంగా వరదరాజ స్వామికి వెళ్ళి అర్చన చేసే సమయంలో వరదరాజ స్వామిని ప్రశ్న చేయడం జరిగింది. ఈ గ్రామస్తుడు ఒక వ్యక్తి నా దగ్గరికి వచ్చి ఈ వ్యక్తి ఎప్పుడు భౌవ సంగారం నుంచి ముక్తి పొందుతాడు దయచేసి చెప్పండి అంటే అప్పుడు వరదరాజ స్వామి ఏమన్నారంటే ఈ జన్మలోనే అతను ముక్తిని పొందుతాడని జవాబు ఇవ్వడం జరిగింది. Kanchipurna became very serious now. He started contemplating, what about me? When I will be liberated? So he asked the Lord, Varadaraja, Lord, when I will be liberated? సో ఈ సమాధానం విని తర్వాత కాంచీపురం కూడా కొంచెం ఉత్సుకత కలిగింది. అంటే నేను ఎప్పుడు ముక్తిని పొందుతానని తెలుసుకోవడానికి కోసం సరే స్వామి నేను ఎప్పుడు ముక్తిని పొందుతాను దయచేసి వివరించండి అని అడిగారు ప్రశ్న. For the villager, he said he is getting liberated this birth. When Kanchipurna questioned, Lord started thinking, yours, I am not very sure. When I don't know, I have to see. Kanchipurna was astonished. How come the villager, Lord said, is getting liberated this birth, but me, I am conversing with the Lord, I am serving the deity form, I am there so close to Lord, but Lord says, I have to think about it, think about you. సో ఎప్పుడైతే కాంచీపూర్ణ వారు ఇట్లా వరదర స్వామిని ప్రశ్న వేశారో వరదర స్వామి వారు సరే నేను ఆలోచించి చెప్తాను ఎప్పుడు అనేది అన్నాను. కానీ అప్పుడు కాంచీపూర్ణ వారు ఎంతో ఆశ్చర్యపోయారు. ఆ గ్రామస్తునికి మాత్రం ఈ జన్మలోనే ముక్తి లభిస్తుందని చెప్పారే, కానీ నేను స్వయంగా నిన్ను ఆరాధిస్తున్నాను, పూజిస్తున్నాను, స్వయంగా నీతో సంభాషిస్తున్నాను, కానీ నేను ఈ అడిగిన ప్రశ్నకు నేను ఆలోచించి చెప్తున్నాను భగవంతుడు అన్నారే అని దాని గురించి ఆయన చింతించడం మొదలుపెట్టాడు. Why? Anybody can answer me? Why Lord was hesitating with Kanchipurna when he is getting liberated? సో ఎవరైనా ప్రశ్నించగలుగుతారా? ఎందుకు భగవంతుడు అతని ముక్తి ఇవ్వడానికి ఆలోచిస్తున్నాడు? బ్రహ్మ వైష్ణవ సేవ, ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మై అండ్ ప్రైడ్, ఎస్ బాలాజీ.
Devotees association. Okay. So devotees association is so important. Though he is very, very exalted, he never had proper association of the devotees. You see, here you can see Vidura also is going on pilgrimage. Pilgrimage is not the pilgrimage place. How to meet Uddhava? Why I should meet Uddhava? Hear from him. You went to Uddhava, Uddhava said, there is another devotee better than me, Maitreya Muni. He is my senior, you hear from him. So on pilgrimage is very important to take the association. One thing we have got to hear from the qualified devotees, at the same time when we go on pilgrimage, we are with the devotees. We get the Sangha of the devotees, Sadhu Sangha is another benefit. సో ఇక్కడ వరదర స్వామి అంటే భగవంతుడు ఏం చెప్పారంటే నీకు భక్తుల సాంగత్యం కావాలి. అంటే స్వయంగా నువ్వు భగవంతుని సేవ చేస్తున్నావు, కానీ భక్తుల సాంగత్యంతో ఏ విధంగా ఉండాలని తెలియడం కోసం భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండు అని భగవంతుడి సలహా ఇవ్వడం జరిగినది. అంటే ఉదాహరణకు ఇక్కడ విదురువారు చూడండి, స్వయంగా అతని తీర్థయాత్రలకు ముఖ్య కారణం ఏంటిదంటే ఆయన ఉద్ధవుని భక్తుల సాంగత్యంతో కృష్ణ కథ. అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఉన్నతమైన వ్యక్తుల దగ్గర నుంచే భగవంతుని ఒక కథ వింటామో అప్పుడు మనం తొందరగా పవిత్రత రావడానికి అవకాశం ఉన్నది. స్వయంగా ఉద్ధవుని దగ్గర విదురుడు వెళ్ళి ఉద్ధవుని అడిగినప్పటికీ ఉద్ధవులు వారు ఏం చేశారంటే మైత్రేయ ఋషి ఉన్నారు అక్కడ నాకన్నా పెద్దవారు, అతని దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు విను అని అతనికి ఉద్ధవునికి విదురుడు సలహా ఇవ్వడం జరిగినది. Just deity worship and when there is no devotees association, what happens? We'll never develop humility. We'll never surrender properly. సో మనం కేవలం విగ్రహారాధన చేస్తాము, కానీ భక్తుల సాంగత్యంలో లేదనుకోండి మనకు ఆ వినయ విధేతలు అనేది కలవు. That's what Lord indicated to Kanchipurna. Kanchipurna thought, oh, I'm not serving the devotees, I'm not doing things properly, so I should leave this place. He left the place. He left the place and came where? Where? Tirumala. He came to Tirumala. Whom he met? Śrīmad-Bhāgavatam, the uncle of Ramanujacharya. Why he came here? To serve him. How he came? He never came as Kanchipurna. If he comes as Kanchipurna with nice select, devoted dress, shikha and all, he'll understand. He's Kanchipurna. He'll not allow him to serve. He came like an ordinary worker. Clothes in rags, not looking great, no tilak, no kantimala. He came to Śrīmad-Bhāgavatam and said, please give me some service, I want to service to eat. I'm helpless, some food and something, now you should help me. Just I'll stay and I'll do some service to you. సో ఎప్పుడైతే ఈ వాక్యాన్ని విన్నారో వరదరాజ స్వామిజీ కాంచీపురం వారు సరే అప్పుడు భగవంతుని యొక్క సాంగత్యాన్ని వదిలేసి భక్తుల సాంగత్యం కోసం అన్వేషించడం వెతుకుతూ ఇక్కడికి తిరుమల దగ్గరకు వచ్చి శ్రీశైలపూర్ణ దగ్గర సాంగత్యం కోసం ప్రయత్నించారు. కానీ శ్రీశైలపూర్ణ దగ్గరికి ఏ విధంగా వచ్చాడు? అతను ఏదో కాంచీపూర్ణలాగా మంచి తిలక ధారించుకొని మంచి ధోతిగా మంచి వస్త్రధారులతో రాలేదు. అతను ఏంటిదంటే తిలకం లేకుండా ఒక భిక్షుకుడిలాగా ఏ విధంగా ఒక యాచకుడిలాగా వచ్చి స్వయంగా నాకు ఏదో ఒక సేవ ఇవ్వండి, నేను తినడానికి ఉండడానికి కొంచెం సేవ ఇవ్వండి అని ప్రాధేయపడి ఎందుకంటే శ్రీశైలపూర్ణ ఎవరంటే స్వయంగా రామానుజారు వారి యొక్క మామవారు. So he said, okay, I'll give some service. I've got a Goshala, look after the Goshala. You stay there and look after the cows. So you're staying there, Kanchipurna, taking care of the cows, and they had only one dress. No second dress. Is to wash that and wear every day. You know? So one day there is heavy rains. It was pouring like anything. The Śrīmad-Bhāgavatam thought, this person, the Goshala worker, he has only one dress, I know that. And it's raining so heavily and it's pretty cold. I think better I give him some other dress for him. He takes a pair of dress and he goes to Goshala. What is he there? Because he never anticipated, Kanchipurna never anticipated Śrīmad-Bhāgavatam will come now. So, he had taken bath with nice beautiful tilak, Sri Vaishnava tilak, big tilak, with the Kantimala, with the Bhāgavatam. He was sitting and studying Bhāgavatam. And there comes Śrīmad-Bhāgavatam and sees him. Hey, who are you? Tell me the truth. You resemble, I think, like Kanchipurna of... you look like Kanchipurna, is it? From Kanchipurna?
No, it's not me. Tell me the truth. And he says, I'm your servant, Adiyain. I'm your servant, I'm Kanchipurna. I just want to serve you. Then he says, okay, you can serve me, no problem at all, but you should allow me to wash your clothes. Then you can serve me. You, Sri Shailapurna, Ramanuj's guru, Ramanuj's uncle, how I can allow? Sorry, how I can do it? Sorry, if you can do the service, then I'll do your service. సో ఈ విధంగా అతనికి శ్రీశైల పూర్ణ వారు కాంచీపూర్ణ సరే మీరు గోశాలలో ఉండి సేవ చేసుకోమని సేవ ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఒక సందర్భంలో ఒకరోజు చాలా భారీ వర్షం, కుండపోతు వర్షం పడుతున్నప్పుడు కాంచీపూర్ణ ఆలోచించారు, అరే ఇతనికి ఒకటే వస్త్రం ఉన్నదే, ఇతను ఏ విధంగా గోశాలలో ఒంటరిగా సేవ చేస్తున్నాడో ఒకసారి వెళ్ళి చూడాలని అనుకున్నారు. కానీ ఎప్పుడైతే కాంచీపూర్ణ వెళ్ళి అక్కడ గమనించాడో అప్పుడు శ్రీశైలపూర్ణ వెళ్ళి కాంచీపూర్ణ గమనించాడు. కాంచీపూర్ణ ఏం చేస్తున్నారు, మంచి స్త్రీ సంప్రదాయం కలిగి మంచి తిలకాన్ని పెట్టుకొని మంచి వస్త్రధారణ వేసుకొని భాగవతాన్ని చదువుతూ ఉన్నాడు ప్రతిరోజు. సో శ్రీమద్-భాగవతం చదువుతున్నప్పుడు శ్రీశైలపూర్ణ వారు ప్రశ్నించారు, మీరెవరు, నిజంగా చెప్పండి, మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, మీరు చూస్తే కాంచీపూర్ణలా ఉన్నారు, కాంచీ నుంచి కాంచీపూర్ణరే కదా అని అడిగినప్పుడు, అవును నేను మీ సేవకుణ్ణి కాంచీపూర్ణని అని సమాధానం ఇవ్వడం జరిగింది. సో అప్పుడు నాకు మీకు సేవ చేసే అవకాశాన్ని ఇవ్వండి అన్నప్పుడు శ్రీశైలపూర్ణ వారు మీకు సేవ చేసే అవకాశాన్ని ఇస్తాను, కానీ ఒక షరతు ఏంటి అంటే మీ వస్త్రాలను నేను ప్రతిరోజు ఉతుకుతాను, దానికి కోసం నాకు అవకాశం ఇస్తే మీకు మాకు సేవ చేయడానికి అవకాశం. కానీ అప్పుడు కాంచీపూర్ణ అన్నారు, మీరు స్వయంగా రామానుచారి వాళ్ళ గురువు, రామానుచారి వాళ్ళు మామ, మీకే విధంగా సేవ ఇవ్వగలుగుతానంటే మీరు నాకు సేవ చేసే అవకాశం ఇస్తే నేను మీకు సేవ ఇస్తానని శ్రీశైలపూర్ణ వారు అట్లా అడగడం జరిగింది. So Sri-Shailapurna never agrees. No. He can do some DT service. Balaji, he can do charmer service. Okay, thank you, I'll do the service. He got a charmer, is to do charmer for Lord Balaji, Venkateshwara Swami. And Lord spoke to him. Lord Balaji spoke to him. I don't need charmer service. Why, Lord? Can't you see it's cold, it's raining, it's very cold. On top of you doing charmer for me. I don't want now, please, I don't want this service, please. So he gets very upset. Oh, Sri Shailapurna doesn't want my service. Lord Balaji doesn't want my service. What to do now? Shall I go back to Varadaraja? He'll accept my service. But he's upset with me. Even he's not happy. What shall I do? So he goes straight to Srirangam and meets the Mahant there. Please give me service. Oh, I know you are Kanchipurna. You can do DT service. No, I want to serve you. No, you cannot serve me. You are the Mahant. No, I am not Mahant. I am ordinary devotee. You cannot serve me. Serve the deity. I know you are a very exalted devotee. You serve. What service? You massage the Lord's lotus feet every night after Shayanarthi. Okay, he gets the service, and the first day he starts massaging. Then Lord Ranganatha speaks, I don't need this service. Why, Lord? Because Kaveri is massaging, Lakshmi Devi is massaging, you are the third person. What will happen to my legs? I don't need your service. So sorry, I don't need it. So he gets upset. Even Ranganatha is not happy with me. Lord Balaji is not happy with me. What shall I do now? Okay, let me go back to my Lord Varadaraja. సో ఎప్పుడైతే కాంచీపూర్ణ వారు ఇది శ్రీశైలపూర్ణ కాంచీపూర్ణకి ఏం సేవ ఇచ్చారంటే బాలాజీ అంటే వెంకటేశ్వర స్వామికి చామర ఇచ్చే సేవని ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ చామర సేవ ఇస్తున్నప్పుడు బాలాజీ వారు వెంకటేశ్వర స్వామి అన్నారంటే నాకు ఈ చామర సేవ వద్దు, ఎందుకంటే ముందే చాలా చలిగా ఉన్నది, నీ చామర సేవతో ఇంకా చలిగా ఉంటుంది కాబట్టి నాకు ఈ చామర సేవ వద్దు అని అతని సేవ వద్దని చెప్పడం జరిగింది. సో అప్పుడు కాంచీపూర్ణ వారు శ్రీశైలపూర్ణ వారు నా సేవ స్వీకరిస్తలేరు, వెంకటేశ్వర స్వామి నాకు సేవ వద్దంటున్నారు. తర్వాత వరదరాజ స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళారు. మళ్ళీ వరదరాజ స్వామి నుంచి మళ్ళీ శ్రీరంగంకి వెళ్ళారు. శ్రీరంగంకి వెళ్ళి అక్కడ ఒక మహంతు దగ్గరికి వెళ్ళి అడగడం, నాకు ఏదైనా ఒక సేవ ఇవ్వండి, సేవ చేసుకునే అవకాశం ఇవ్వండి అన్నప్పుడు, ఓ మీరు స్వయంగా కాంచీపూర్ణ వారు, మీకు నేను సేవ ఇవ్వలేను, కానీ మీ సేవ ఏంటంటే రంగనాథునికి స్వయంగా అర్చన సేవ చేయండి అన్నారు. సో ఎప్పుడైతే రంగనాథ స్వామికి ఎలాంటి సేవ చేయాలంటే అతని యొక్క కాళ్ళని మర్దన చేయడం,
కానీ ఎప్పుడైతే ఈ కాళ్ళని మర్దన చేస్తున్న సేవలో నిమగ్నం అయ్యాడో కాంచీపూర్ణ వారు, కానీ కొంచెం సేపటికి స్వయంగా రంగనాథ స్వామి వారు నాకు మీ సేవ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇంతకుముందే కావేరి లక్ష్మీదేవి నన్ను ఎల్లప్పుడూ మర్దన చేస్తున్నాయి, ఇక నాకు ఇప్పుడు నీ సేవ అవసరం లేదు అని స్వయంగా రంగనాథ స్వామి వారు కాంచీపూర్ణకు వివరించడం జరిగింది. కానీ ఎప్పుడైతే కాంచీపూర్ణ వారు ఇది విన్నారో, అక్కడ స్వయంగా శ్రీశైలపూర్ణ నా సేవ స్వీకరిస్తలేరు, బాలాజీ నా సేవ స్వీకరిస్తలేరు, స్వయంగా రంగనాథ స్వామి వారు నా సేవ స్వీకరిస్తలేరు అని వాళ్ళ తర్వాత నేను నా స్వామి నా వరదరాజ స్వామి దగ్గరికి వెళ్తానని వాళ్ళ వరదరాజ స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది. Lord is humbled, you're just doing the DD service, you never had proper association. Lord sent him to Tirupati, he went to Srirangam, meet the devotees and feel for yourself, become humble. Though we may be with the Lord, the humility is very, very important. By worshipping the deities is so important, the humility. By humility, one can surrender properly, at the same time can do service with dedication. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే స్వయంగా వరదరాజ స్వామి వారు అతన్ని వెంకటేశ్వర స్వామి తిరుమలకు పంపించడం జరిగింది, శ్రీరంగానికి పంపించడం జరిగింది. అంటే మనం ఓన్లీ విగ్రహారాధన సేవలో నిమగ్నం చేయడం వల్ల మనకు గర్వం రావడానికి అవకాశం ఉంది, కాబట్టి అతన్ని వినయపరచడానికి కోసం స్వయంగా వరదరాజ స్వామి వారు అందరు భక్తుల యొక్క సాంగత్యం తీసుకోవడానికి కోసం, వినయపరచడానికి కోసం ఈ విధంగా రకరకాల యాత్రలు తిరుమల శ్రీరంగానికి పంపేయడం జరిగినది. సో ముఖ్యంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే విగ్రహారాధనలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకు ఒక్కోసారి గర్వం పెంపొందించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది, కాబట్టి మనం వినయ విధేయతతోటి భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటూ విగ్రహారాధనలో నిమగ్నం కావాలి. Lord, actually Krishna, Radha Govinda, they are transcendental. The real Lord we cannot see, it's not possible. Lord Venkatesha we cannot see the Lord, but Lord is so merciful, he manifests in the Asha form, where Prabhupada says even ordinary person he can have a relationship with the deities and he can worship the deities. This way he will develop sambandha jnana. సో ఎందుకంటే రాధాగోవిందుల వారు ఎంతో కృపతోటి మనకు ఆ సేవని భాగ్యాన్ని అవకాశాన్ని ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే సామాన్య వ్యక్తులు భగవంతుడి సంబంధాన్ని ఏ విధంగా పెంపొందించుకోవచ్చు అంటే విగ్రహారాధన చేసి భగవంతుడి సంబంధాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వడానికి కోసం స్వయంగా రాధాగోవిందుల వారు అర్చమూర్తులుగా అవతరించి మనకు కృపతోటి సేవ ఇచ్చి సేవని స్వీకరిస్తున్నారు. For example, by serving the deities beautifully, like nice alankara, vastra alankara we do, right? Radha Govinda, we do nice vastra alankara, Balaji, all the deities, they decorate beautifully. What happens to us when we decorate the Lord very beautifully? మనం చూడొచ్చు, ఇప్పుడు మన మందిరంలో ఇస్కాన్ మందిరంలో ప్రతి మందిరంలో రాధా విగ్రహాలను ఎంతో చక్కగా అలంకరిస్తారు, అందంగా అలంకరిస్తున్నారు. రాధా గోవిందుల వారిని ఎంతో వస్త్రాలతో ఎంతో అందంగా అలంకరిస్తారు. ఈ విధంగా అందంగా అలంకరించడం వల్ల మనకు ఏం కలుగుతుంది? We are decorated. One good point. We forget to decorate our body. Yeah, closer. We lose interest. We are not interested in decorating ourselves. When you decorate the deities very nicely with the nice vastras, abharanas, care for them, that means you are coming out of the self-consciousness. I am this body. You are coming out of it actually. You are not bothered about your material body. And the senses are controlled. And life is getting highly disciplined. సో ఎప్పుడైతే మన విగ్రహాలను ఎంతో అందంగా అలంకరిస్తామో అప్పుడు మనకేం కలుగుతుందంటే మనని అలంకరించుకోవడం కోసం లేదు, మన శారీరక సంబంధం నుంచి పూర్తిగా విముక్తి పొంది అంటే భగవంతుని యొక్క సేవలో పోయి మనం ఏం చేస్తాం, మన ఇంద్రియాలు మన మనసు అనేది పవిత్రం అవుతూ ఉంటుంది అన్నట్టు. అంటే మొట్టమొదటిగా మన శరీర భావం నుంచి పూర్తిగా విముక్తి పొంది భగవంతుని యొక్క సేవలో పూర్తిగా నిమగ్నం అవడం వల్ల మనకు ఈ భావన కలుగుతుంది. You can see the whole India, take Rupa Goswami. Who are the deities? Rupa Goswami deities? Radha Govinda. Sanatana Goswami? Radha Madana Mohan. Gopala Bhatta Goswami? Radha Raman. Chaitanya Mahaprabhu? Govardhan Shila. Raghunath Das Goswami? Raghunath Das Goswami, Govardhana Shila. You see, like you can see, every devotee attached to deity. Because the deity is an integral part of our bhajan. We should be connected. For example, take such a nice, beautiful temple, nice premises, so many people coming and going. The deities are not there. What is the use? What is more important in the premises?
Archamurtis. When they are not there, why pilgrims will come? What interest we will have here to do bhajan? No. That's the reason, to make the bhakti very easy. Lord says this in 11th canto Śrīmad-Bhāgavatam, 27th chapter to Uddhava. Why the deity worship is important? You can have personal relationship with me. Directly one cannot see me, it's not possible, because we don't have purified senses, not the mind. But the deity form, Lord very mercifully appears as a deity, so that we can relate and appreciate and serve. సో ఈ విధంగా మన ఆచార్యులు కానీ సద్గోస్వాములు కానీ చూసినట్లయితే ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు విగ్రహారాధనలో పూర్తిగా నిమగ్నమయ్యారు. అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఇంత పెద్ద మందిరం ఉంది అనుకోండి, ఇంత చక్కగా అన్ని వసతులు ఉన్నప్పటికీ అక్కడ విగ్రహాలు లేవు అనుకోండి, మనకి మన విగ్రహాలు లేకపోతే మన భజన కానీ యాత్రికులకు రావాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకోసం మొత్తం ప్రతి ఒక్కటి మనం ఏం చేయాలంటే విగ్రహాలతో ఏ విధంగా సంబంధాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలన్నట్టు. సో ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కటి మన సద్గోస్వాములు కానీ ఆచార్యులు కానీ స్వయంగా వారు భగవంతుడితోటి సంబంధంలో పూర్తిగా నిమగ్నమయ్యారు విగ్రహాల ద్వారా. ఎందుకంటే స్వయంగా భగవంతునితో సాంగత్యం చేసే పవిత్రత అనేది మనకు లేదు కాబట్టి స్వయంగా భగవంతులు వారు అర్చామూర్తులుగా వచ్చి మనకు ఆ సాంగత్యాన్ని ఇస్తున్నారు. Srila Prabhupada established many deities around the world, in India as well. In India established Vrindavan deities, Mayapur, Hyderabad, Bombay. He was not there, but he did the whole thing. Hyderabad. He said, Bombay is my office. Vrindavan is my home. Mayapur is my bhajan place of worship. And Hyderabad is my village. Prabhupada said, Radha Madan Mohan. You see, all based on the deities only. And office. Prabhupada, wherever he used to travel in the world, he used to carry Radha Ras Bihari photograph with him. He used to carry Radha Ras Bihari photograph with him and travel around the world. సో మనం చూడవచ్చు శ్రీల ప్రభుపాద వారు ఎన్నో విగ్రహాలను స్థాపించారు. ముఖ్యంగా భారతదేశంలో బృందావన్లో రాధా శ్యామ్ సుందర్, మాయాపూర్లో రాధా మాధవ్, మరి తర్వాత హైదరాబాద్లో కూడా రాధా మదన్ మోహన్ వారు. కానీ ప్రభుపాద వారు తరచుగా చెప్తూ ఉండేవారు ఏంటంటే బాంబే నా కార్యాలయము, బృందావనం నా ఇల్లు, మరి మాయాపూర్ అనేది నా ఆరాధించే ప్రదేశం. సో ఈ విధంగా, కానీ హైదరాబాద్ నా గ్రామము అని చెప్తూ ఉండేవారు. సో ప్రభుపాద వారు ఎక్కడికి ప్రయాణించినప్పటికీ స్వయంగా రాధా రాస్ బిహారీ యొక్క చిత్రపటాన్ని అతన్ని దగ్గర ఉంచుకొని ప్రయాణిస్తూ ఉండేవారు, ఎందుకంటే అది నా కార్యాలయం అని అతను చెప్పుకోవడానికి కోసం. One place in the West, Srila Prabhupada went. He saw the beautiful deities of Gaurnita and he offered obeisances. When he got up, he saw Jagannath, Baladev, Subhadra Mai. He was shocked. When I offered obeisances, he was Gaurnita. When I got up, I am seeing Jagannath, Baladev and Subhadra Mai. How is that? Well, the devotees, just to impress Srila Prabhupada, they made a revolving altar. You can see Jagannath, Baladev, Subhadra Mai, and you can see Gaurnita, 180 degrees turn. The revolving altar. Prabhupada said, what is this? Why? Prabhupada, we have it revolving. Please don't do these things. It's not a toy. It's not a toy. You should follow the scriptures. Krishna has given the details in the 11th canto, 27th chapter, how the deity should be worshipped. Even the temple also. This temple, not just like that you build. Everything. Agama Shastras. This temple is built Pakka Agama Shastras Vastu. Everything, every pillar is measured and taken care and built. Not haphazardly. So temple should be constructed like that, very carefully. That's a tradition. సో ఒక సందర్భంలో శ్రీల ప్రభుపాద పాశ్చాత్య దేశానికి వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ గౌరవనీత విగ్రహాలు ఉన్నాయి. అప్పుడు గౌరవనీత విగ్రహాలు చూసి సాష్టాంగ ప్రణామం చేశారు. సాష్టాంగ ప్రణామం చేసుకొని మళ్ళీ తిరిగి లేచి చూశారు, అక్కడ జగన్నాథ్ బలదేవ్ సుభద్రవార అనే విగ్రహాలు దర్శనమిచ్చాయి. సో ప్రభుపాద ఆశ్చర్యపోయారు, ఇదేంటిది గౌరవనీత చేసిన తర్వాత అక్కడ భక్తులు ఏం చెప్పారంటే ఒక రివాల్వింగ్ ఆల్టర్, అంటే ఒక తిరుగుతున్న ఒక ఆల్టర్ లాగా మొదటి గౌరవనీత, తర్వాత వెనుక జగన్నాథ్ బలదేవ్ సుభద్రవారని పెట్టి చేస్తున్నారు. సో ప్రభుపాద వారిని మందలించారు, అంటే విగ్రహాలు అనేది ఏదో ఒక ఆట బొమ్మలాగా మనం దాన్ని చూడకూడదు, దాన్ని ఎంతో శ్రద్ధతోటి ఆగమ శాస్త్రంలో ఏ విధంగా అయితే ఉన్నదో దాని విధానంగా మనం దాన్ని అర్చన విధానంలో నిమగ్నం కావాలని వివరించడం జరిగింది. ఉదాహరణకి ఈ మందిరంలో మనం చూసినట్లయితే ప్రతి ఒక్కటి
ఈ ప్రతి స్తంభంలో కూడా ఏ ఏ ప్రదేశంలో ఎక్కడ ఏది ఉంచాలనేది ప్రతి ఒక్కటి ఆగమ శాస్త్ర ప్రకారంగా నిర్మించడం జరిగినది. అంటే మన విగ్రహారాధన అనేది ఏదో మనం తోచిన విధంగా కాకుండా శాస్త్రాల్లో ఎలా ఉంటుందో దాన్ని బట్టి మనం విగ్రహారాధనలో నిమగ్నం కావాలని వివరించారు. So Vidura is on pilgrimage to see the deities and the devotee. You know, Prabhupada says in the purport, thousands of forms are there in this world. Thousands of forms of the Lord. You know, Vidura, very curious. Just to purify his heart, he wants to see the deities. To see the deities, he got to hear from a devotee. As Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj says, in Kali Yuga, you cannot see deities through the eyes. You see the deities through the ears. Got to hear more, we see more. We don't hear, we see marble statues, beautiful statues. But when we hear more and more, then we see Radha and Govinda, as it is. సో ఈ విగ్రహారాధన విధానాన్ని స్వయంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉద్ధవ్కి 11వ స్కందంలో వివరించడం జరిగినది అన్నట్టు. సో అందుకోసమే మనం స్వయంగా ఇప్పుడు విదురుల వారు యాత్ర చేస్తున్నారు. స్వయంగా విగ్రహాలను దర్శించడమే కాకుండా భక్తుల సాంగత్యం, భక్తుల దగ్గర నుంచి వినడానికి కృష్ణ కథ కోసం అతను తీర్థయాత్రలు వివరిస్తున్నారు. అదేవిధంగా మనం ఓన్లీ విగ్రహారాధన కాకుండా భగవంతుని దగ్గర నుంచి కూడా వినడానికి ప్రయత్నం చేయాలి, భక్తుల దగ్గర నుంచి కూడా వినడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఉదాహరణ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ కలియుగంలో మన విగ్రహాలను మన కంటి ద్వారా తెలుసుకోవడం కష్టం, చెవుల ద్వారా తెలుసుకోవాలి. అందుకోసమే మనం కృష్ణ కథ గురించి ఎంత శుద్ధమైన భక్తుల దగ్గర నుంచి ఎంత కథని కృష్ణ శ్రవణాన్ని చేస్తూ ఉంటామో, స్వయంగా విగ్రహాలను మనం వారి యొక్క గొప్పతనం మనకు అర్థమవుతుంది. వారు స్వయంగా రాధా గోవిందులు వారు ఇక్కడ ఉన్నారు అనే భావన అనేది మనం పెంపొందించుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నది. సో ముఖ్యంగా మనం ఏం చేయాలంటే భక్తుల దగ్గర నుంచి కృష్ణ కథ వినడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. సో యూ కెన్ సీ ఇన్ ఇండియా, north, south, east, west, so many temples. If you go to Tamil Nadu, Kumbakonam, something like 42 Divya Deshams. Can you imagine? Tanjavur, full of temples. Kanchipuram, full of temples. Varadaraj temple, Udanga Ananda Perumal, that is Trivikrama, Pandavasaka, Krishna's huge deities, massive deities. So, such beautiful temples. Take North India, take Karnataka, Udupi, Melkote, everywhere you can see, full of temples. People go on pilgrimage to see the deities, but now the practice is gone, hearing is gone. They just see, pray, break the coconut, eat some prasadam, come off. Hearing is not there. Those days, every temple means a place of education. People go there, get educated about the Lord. సో ఉదాహరణ మా భారతదేశంలో చూసుకున్నట్లయితే ఎన్నో మందిరాలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణ కుంభకోణంలో అనుకో 42 దివ్య దేశాలు ఉన్నాయి, కాంచీపురంలో ఎన్నో దివ్య దేశాలు ఉన్నాయి. సో ఈ విధంగా మనం తూర్పు, పశ్చిమ, దక్షిణ, ఉత్తర ఏ ప్రదేశంలో, ఉడుపి, కర్ణాటకలో, సో ఈ విధంగా ప్రతి చోట్ల మన భారతదేశం మొత్తం ఎన్నో మందిరాలతో పూర్తిగా ఉన్నది. ఎందుకంటే పూర్వకాలంలో ఏం చేసేవారంటే విగ్రహాలకు దర్శించుకోవడం కాకుండా అక్కడ కృష్ణ కథ అనేది శ్రవణం చేస్తూ ఉండేవారు. కానీ ప్రస్తుత కాలంలో మనం వెళ్ళి విగ్రహాల దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక కొబ్బరికాయ కొట్టి విగ్రహాలను దర్శించుకుంటున్నాం, కానీ ఆ కృష్ణ కథ శ్రవణం అనేది పూర్తిగా నశించింది. సో the translation, by his piety, Vidura achieved the advantages of the pious Kauravas. After leaving Hastinapura, he took shelter of many places of pilgrimages, which are the Lord's lotus feet. With a desire to gain high order of pious life, he traveled to holy places where thousands of transcendental forms of the Lord are situated. సో ఈ విధంగా విదురుల వారు అతను ఏమని భావించారంటే, అతను దుర్యోధనుడు మరియు ధృతరాష్ట్రుడు యొక్క సాంగత్యం వల్ల అతను పాపాన్ని కూర్చుకున్నాడు కాబట్టి అతను పాపాల నుంచి పూర్తిగా విముక్తి పొంది పుణ్యాన్ని ఆర్జించి స్వయంగా కృష్ణునితో సాంగత్యం చేయడానికి కోసం తీర్థయాత్రలు భ్రమిస్తూ అక్కడ ఎన్నో విగ్రహాలను దర్శించుకోవడమే కాకుండా అర్చామూర్తులను దర్శించుకున్నారు. మరి వందల కొద్ది, వేల కొద్ది భక్తుల సాంగత్యాన్ని కూడా అతను పొందాడు. So now you can see. Now you can see a pilgrimage means seeing the deities and the devotees. సో ఇది తీర్థయాత్ర అంటే విగ్రహాలు, భక్తుల సాంగత్యం రెండు. This is the mood of a Vidura Mahajana. This is the mood. Just to purify his existence, he traveled.
సో ఇది ఈ ఒక మహాజనుడి యొక్క భావం ఇది. విదురుడు అంటే ఒక గొప్ప మహాజనుడు, అంటే స్వయంగా అతను పవిత్రీకరించుకోవడం కాకుండా తీర్థయాత్రలు అందరినీ అంత పవిత్రం చేస్తున్నాడు. గ్రంథరా శ్రీమద్-భాగవతం కి శిలా ప్రభుపాద్ కి నితాయ్ గౌర్ ప్రేమానందే హరి హరి బోల్. One minute, hold on. So, what's his name? Doctor's name? Is our doctor Kirti Chandra. You know. So today, those who are sick, you want to check your body, your mind, you can go to him. Today there will be a camp, medical camp in the old conference hall, Nityananda hall. You can just go. He'll check everything. Sometimes we think everything is okay. May not be okay. It happens. Many times people go to the hospital, and your doctor check everything, they check everything, they say, doctor says, you got cancer. Oh my God, I got cancer. So better to check always. Regular checkups are good actually. Yeah. So give a big hand to Kirti Chandra, Dr. Kirti Chandra. Hare Krishna. Okay? You take care of it. Okay? Right. Thank you, doctor. Prabhupada ki jai.